السلام علیکم۔ کمبائنڈ فیکٹس چینل کا مقصد آپ تک ایجوکیشنل کنٹینٹ پہنچانا ہے، جس کے لیے کمبائنڈ فیکٹس مشہور کتابوں سے زبردست معلوماتی اور دلچسپ مواد آپ تک پہنچاتا رہے گا۔ آج کی ویڈیو معروف کالم نگار جاوید چودھری کی جانب سے لکھی گئی کتاب زیرو پوائنٹ پر مشتمل ہے۔ زیرو پوائنٹ جاوید چودھری کے کالموں پر مشتمل ایک زبردست کتاب ہے اور 2009 میں شائع ہوئی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج کل یوسف رضا گیلانی بیانات دینے کے معاملے میں پاکستان کے تمام سابق اور موجودہ سیاستدانوں کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ وزیر اعظم کا ہر بیان معرکۃ الآراء ہوتا ہے اور کئی دنوں تک زیر بحث رہتا ہے۔ مثلاً وزیر اعظم صاحب نے چند دن پہلے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر فرما دیا تھا، اگر کوئی دوسرا شخص ملک کے مسائل حل کر سکتا ہے تو وہ آگے آئے، میں اقتدار چھوڑ دیتا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب کے اس بیان کو قاضی حسین احمد سے لے کر ڈاکٹر بابر اعوان تک ملک کے بے شمار رہنماؤں نے سنجیدہ آفر سمجھ لیا اور یہ احباب آج کل پاکستان کے بڑے مسائل کی فہرست بنا رہے ہیں۔ اس طرح وزیر اعظم صاحب نے گزشتہ دنوں فرمایا، میرا چیف جسٹس ملک کا آئین ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے جب سے یہ فرمایا کہ قوم اس وقت سے پریشان ہے کیونکہ یوسف رضا گیلانی کے عہد میں تو 17ویں ترمیم بھی شامل ہے اور اس ترمیم میں وہ 58(2) بھی قائم ہے، جس کی موجودگی میں صدر آصف علی زرداری اور صدر جنرل پرویز مشرف میں کوئی فرق نہیں، اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اس ترمیم کے باعث سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کا آئینی تسلسل محسوس ہوتے ہیں۔ وہ کل تک افتخار چودھری کو اپنا چیف جسٹس کہا کرتے تھے۔ یہ تمام بیانات اپنی جگہ بہت شاندار ہیں، لیکن وزیر اعظم کا شاہکار بیان وہ تھا جس میں انہوں نے فرمایا تھا، ہم امریکہ کے غلام نہیں، لہذا ہم کسی کو اپنی فضائی یا زمینی حدود کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں نے جب وزیر اعظم کے منہ سے یہ بیان سنا تھا تو پاکستان کی ساری حالیہ تاریخ میرے سامنے کھل گئی اور یہ تاریخ چیخ کر قوم کی توجہ ان تمام واقعات کی طرف مبذول کرا رہی تھی جن سے غلامی کی باقاعدہ بو آتی تھی۔ مثلاً آپ ابو الفراج کا واقعہ یاد کیجیے۔ ابو الفراج القاعدہ کا ایک سرگرم رکن تھا۔ پاکستان نے اسے 2 مئی 2005 کو مردان سے گرفتار کیا اور امریکہ کے حوالے کر دیا، جس کے بعد 6 مئی 2005 کو امریکہ کے ایک اخبار میں ایک کارٹون شائع ہوا۔ کارٹون میں ایک امریکی فوجی دکھایا گیا، فوجی کے ہاتھ میں ایک کتا تھا، کتے کے اوپر پاکستان لکھا تھا، اس کے منہ میں ابو الفراج تھا اور امریکی فوجی کتے پر ہاتھ پھیر کر کہہ رہا تھا، شاباش تم نے بہت اچھا کیا، چلو اب دونوں مل کر اسامہ بن لادن کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ کارٹون 8 اور 9 مئی کو پاکستانی اخبارات میں بھی شائع ہوا تھا، جس کے بعد معاملہ قومی اسمبلی میں جا پہنچا اور قومی اسمبلی نے حکومت کو حکم دیا کہ وہ امریکی اخبار کو معذرت کرنے پر مجبور کرے۔ حکومت نے دفتر خارجہ کی ذمہ داری لگائی۔ دفتر خارجہ نے امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کو لکھا اور پاکستانی سفارت خانے نے امریکی اخبار کو خط لکھ دیا، لیکن امریکی اخبار نے معذرت کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد ہماری حکومت خاموش ہو گئی۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں۔ اس طرح صدر فاروق احمد لغاری کے دور میں حکومت نے رمزی یوسف کو امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ اس وقت امریکہ اور پاکستان کے مابین مجرموں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ امریکی حکومت نے جب رمزی یوسف کو عدالت میں پیش کیا تو جج نے سرکاری وکیل سے پوچھا، پاکستان نے رمزی یوسف کو کس قانون کے تحت امریکہ کے حوالے کیا؟ وکیل نے کہکا لگایا اور شہادت کی انگلی پر انگوٹھا رگڑ کر بولا، پیسے کے قانون کے تحت۔ اگر پاکستانیوں کو پیسہ دے دیا جائے تو یہ اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ امریکی وکیل کی اس گستاخی پر پوری قوم نے شدید احتجاج کیا۔ اس احتجاج سے مجبور ہو کر حکومت پاکستان نے امریکی وکیل سے معافی کا مطالبہ کیا، لیکن اس وکیل نے آج تک ہم سے معافی نہیں مانگی۔ لیکن ہم امریکی غلام نہیں ہیں۔ 9/11 کے بعد رچرڈ آرمٹیج نے صدر پرویز مشرف کو دھمکی دی، تم لوگ ہمارا ساتھ دو ورنہ ہم پاکستان پر بمباری کر کے تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے۔ صدر مشرف نے فوراً رچرڈ آرمٹیج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں۔ 9/11 ہی کے بعد امریکہ نے ہم سے 7 مطالبے کیے۔ امریکہ کا خیال تھا صدر پرویز مشرف ان میں سے 3 یا 4 مطالبے مان لیں گے، مگر صدر مشرف نے فوراً امریکہ کے 7 مطالبات تسلیم کر لی۔ لیکن ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں۔ نیٹو فورسز نے
29 जनवरी 2008 से लेकर 14 नवंबर 2008 तक पाकिस्तान के कबायली इलाकों पर मिसाइलों के 24 हमले किए। इन हमलों में 345 मासूम लोग शहीद हुए। हमने हर हमले की मजम्मत की और अमेरिका ने हमारी हर मजम्मत का जवाब हमले की शक्ल में दिया, लेकिन हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। 17 सितंबर अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन एडमिरल माइक मोलन ने वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और आर्मी चीफ को यकीन दिलाया अमेरिका पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी का एहतराम करेगा। मगर उसी शाम अमेरिका के जासूस तैयारों ने जनूबी वज़ीरिस्तान में मिसाइल दाग दिए। लेकिन हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश ने 29 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और 24 सितंबर को सदर आसिफ अली जरदारी को यकीन दिलाया अमेरिका पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी का एहतराम करेगा। मगर आज 17 नवंबर तक किसी जगह ये एहतराम दिखाई नहीं दिया। लेकिन हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। 22 अक्टूबर को हमारी पार्लियामेंट ने अमेरिकी हमलों के खिलाफ मुश्तरका करारदाद पास की। करारदाद के 3 घंटे बाद अमेरिका ने शुमारी वज़ीरिस्तान में मिसाइल दाग दिया, लेकिन हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। 29 अक्टूबर को हमने अमेरिकी सफ़ीर को दफ्तर खारजा में तलब करके हमलों के खिलाफ एहतजाज किया। अमेरिका ने इस एहतजाज के 2 घंटे बाद अपने जासूस तैयारे पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में भिजवा दिए, लेकिन हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। 2 नवंबर को रिचर्ड बाउचर और डेविड पेट्रियास ने हमें तसल्ली दी। 4 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया अमेरिका ने हमले रोकने की ज़मानत दे दी। मगर 5 नवंबर को वाशिंगटन पोस्ट ने इंकशाफ कर दिया सदर जरदारी और अमेरिका के दरमियान खुफिया अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। पाकिस्तान एहतजाज करता रहेगा और अमेरिका हमले करता रहेगा, लेकिन हम अमेरिका के ग़ुलाम नहीं हैं। 11 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म ने बयान दिया हम अमेरिका के ग़ुलाम नहीं हैं। मगर 12 नवंबर को लाहौर में अमेरिकी कौंसल जनरल ने इंकशाफ कर दिया अमेरिकी हमले पाकिस्तानी मालूमात के तहत हो रहे हैं, लेकिन हम अमेरिका के ग़ुलाम नहीं हैं। पाकिस्तान अब तक इस जंग में 21 खरब रुपए का नुकसान कर चुका है। हमारे कबायली इलाकों में 1562 फौजी शहीद और 3500 जख्मी हो चुके हैं। कबायली इलाकों में हमारे 1,20,000 जवान लड़ रहे हैं, लेकिन हम अमेरिका के ग़ुलाम नहीं हैं। हम पिछले 4 माह से अमेरिकी हमलों की मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन 14 नवंबर तक पाकिस्तान पर अमेरिकी हमले हो रहे हैं और ज़ाहिर है इन हमलों के बावजूद हम अमेरिका के ग़ुलाम नहीं हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म बहुत सादा हैं। वो ये तक नहीं जानते जब हम अमेरिका की जंग को अपनी जंग करार दे रहे हैं, हम अमेरिका से जंग का बिल वसूल कर रहे हैं, हम इमदाद लेने के लिए अमेरिका के दरवाजे पर बैठे हैं, हम पर अमेरिका रोज़ाना हमला करता है। हम इन हमलों पर एहतजाज करते हैं और इस एहतजाज का नतीजा मज़ीद हमलों की सूरत में निकलता है। पाकिस्तान में अमेरिकी एम्बेसी पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग के लिए दावतनामे जारी करती है और पाकिस्तान की वजारत खारजा को इत्तला तक नहीं दी जाती। पाकिस्तान IMF से कर्जा लेने के लिए अमेरिका की सिफारिश कराता है और पाकिस्तान में अमेरिकी सफारतकारों को आश्रय का स्टेटस हासिल होगा तो क्या वो कौम अमेरिका की ग़ुलाम नहीं होगी? हम तस्लीम करें या ना करें, हमारे हुक्मरान अमेरिका को अपना आका मान चुके हैं, क्योंकि ग़ुलामी और आज़ादी के ताल्लुक़ इंसान के ज़हन, ज़मीर और दिल से होता है। जब किसी इंसान और किसी कौम की सोच, उसका ज़मीर और उसके दिल की धड़कन आज़ाद हो तो वो न सिर्फ आज़ाद होती है बल्कि दुनिया की कोई ताकत उसको ग़ुलाम नहीं रख सकती। लेकिन अगर आपकी सोच, आपका दिल ग़ुलाम है तो फिर आज़ादी महज रस्सी का एक टुकड़ा रह जाती है। आपकी रस्सी जितनी लंबी होगी आप बस उतने ही आज़ाद होंगे। और ये हकीकत है कि हमने 2 वक्त की रोटी और 4 दिन के इक़्तिदार के लिए अपनी सोचें ग़ुलाम कर दी हैं। चुनांचे अमेरिका से लेकर भारत तक दुनिया का हर मुल्क अब हमारा आका है। लोग अब हमें हमारे हिस्से का पानी तक देने के लिए तैयार नहीं और दुनिया में बेबसी और बेचारगी से बड़ी कोई गुलामी नहीं होती और हम बेबस भी हो चुके हैं और बेचारे भी। लेकिन इस बेचारगी और बेबसी के बावजूद हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।